ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ವೆಜಿಟೇಬಲ್ ಗೋವರ್ಸ್ ಸೇಲರ್ಸ್ ಮತ್ತು ಪರ್ಚೇಸರ್ಸ್ ಕೋ ಆಫ್ ಸೊಸೈಟಿಲಿನ ನಿರ್ದೇಶಕರು ರೈತರಿಗೆ ಲಕ್ಷಾಂತರ ರೂಪಾಯಿ ಮೋಸ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಎನ್ನುವ ಆರೋಪ ಕೇಳಿಬಂದಿದೆ. ಈ ಕುರಿತು ಕೆಎಂಎಂ ಸುದ್ದಿವಾಹಿನಿಯೊಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ ಸಂತ್ರಸ್ತರು, ಇಲ್ಲಿನ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿಯ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿರುವ ಜೈ ಕಿಸಾನ್ ಖಾಸಗಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯ ಒಡೆತನದಲ್ಲಿದ್ದ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ವೆಜಿಟೇಬಲ್ ಗೋವರ್ಸ್ ಸೇಲರ್ಸ್ ಮತ್ತು ಪರ್ಚೇಸರ್ಸ್ ಕೋ ಆಫ್ ಸೊಸೈಟಿ ಮೊದಲು ಪೋರ್ಟ್ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ರೈತರಿಗೆ ಲಕ್ಷಾಂತರ ರೂಪಾಯಿ ಹಿಂತಿರುಗಿಸದೆ ಮೋಸ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಆರೋಪಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಏನಿಲ್ರಿ ನಮ್ದು ವ್ಯವಸಾಯ ಅಲ್ಲೇ ಐತ್ರಿ. ವ್ಯವಸಾಯ ಅಲ್ಲಿತ್ತಂದ್ರೆ ಅದು ಪಿಗ್ಮಿಯವ್ರ ಕಡೆ ಬರ್ತಿತ್ತು. ನಾವು ಪಿಗ್ಮಿ ದೋಸ್ತಿ ನಮ್ಗೆ ಆ ಸೊಸೈಟಿ ಮೇಲೆ ನಮ್ಮ ಕಲಿತಿತ್ತು. ನೀವು ದಿನನಿತ್ಯ ಏನು ಕಾಯಿಪಲ್ಲೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅದರದ್ದು ನಾವೇನಂತೆ ಅದ್ರ ಪಿಗ್ಮಿ ಕೊಡ್ತೀವಿ. ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಯಾವ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಯಾವ್ದು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆದ್ರಿಂದ ಈಗ ನಮ್ದು 2010 ನಮ್ಗೆ ಇದಿತ್ತು ಪಿಗ್ಮಿ ಇತ್ತು. ಕೆಲವು ಸಲ ನಮ್ಗೆ ರೊಕ್ಕ ಬೇಕಾವಾಗ ನಾವು ತೊಗೊಂಡು ಖರ್ಚು ನಾವು ತೊಗೊಂಡಿಲ್ಲ, ಉಳ್ಕಿದ ನಮ್ಮ ದುಡ್ಡು ಅಲ್ಲಿ ಅಪ್ಡಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ನಿಮ್ಗೊಂದು 7 ವರ್ಷ ಐತೆ. ಹಾಂ, ಈಗ ಕೊಡೋದು 7 ಲಕ್ಷ ಚಿಲ್ಲರೆ ಐತೆ. ಅದು ಎಫ್ ಡಿ ಅಕೌಂಟ್ದಾಗ ಒಂದು ಥೋಡೆ ಐತ್ರಿ, ಮತ್ತು ಪ್ಲಸ್ ಇದ್ರಾಗ ಎಫ್ ಡಿ ಅದಾವೆ 10 ಎಫ್ ಡಿ 55,000 ಚಿಲ್ಲರೆ ಮೇಲೆ ಐತೆ. ಅದು ವಾಪಸ್ಸೇ ಕೊಡ್ಬೋದು. ಈಗ ಸೊಸೈಟಿ ನಾವು ಆದ್ಮೇಲೆ ಸೊಸೈಟಿ ಬಂದೈತಿ. ನಾವು ಕೇಸ್ ಹಾಕಿದ್ಮೇಲೆ ಅವ ವಕೀಲದೂ ಏನೂ ಅವ್ರು ನೋಟಿಸ್ ತೊಗೊಂಡಿಲ್ಲ. ನೋಟಿಸ್ ಅಂತ ತೊಗೊಂಡಿದ್ರಿ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಶಿವಗೌಡ ಮೋದಿಗೆ ಪೇಮ್ಸಿದಾಗ ಕುಂದ್ರು, ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ಧರ್ಮಿಗೆ ಕುಂತ್ರಲ್ಲ. ಅವಾಗ ನಮ್ಮ ಮೋದಿ ಕಡೆ ಕೆಲವು ರೈತರಿಗೆ ಮತ್ತು ನಮ್ದು ಡಿ ಆರ್ ಆಫೀಸ್ ತಕರಾರೈತ್ರಿ. ಡಿ ಆರ್ ಆಫೀಸ್ದಾಗ ತನಿಖೆ ನಡೆದೈತ್ರಿ. ಅಲ್ಲಿಯೂ ಸಾಕಷ್ಟು ಹೆರಾಫೆರಿ ಆಗೈತ್ರಿ. ಡಿ ಆರ್ ಆಫೀಸ್ದಾಗೂ ನಾವು ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಒಂದು 50-100 ಸಲ ಹೋಗಿ ಬಂದಿದ್ರಿ ರೈತರುಗಳು. ನಾವು ಹೋಗಿ ಬಂದಿದ್ರಿ. ನಮ್ಗೆ ಇನ್ನು ಮಟ್ಟ ಏನು ಅವ್ರ ಡಿ ಆರ್ ಆಫೀಸ್ದವರು ಲಕ್ಷ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ, ಲಕ್ಷ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ರಿ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ. ಈಗ ಆಲ್ರೆಡಿ ಅವ್ರು 64 ಎನ್ಕ್ವೈರಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗೈತ್ರಿ, 69 ಅನ್ನೋ ಎನ್ಕ್ವೈರಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗೈತ್ರಿ. ಅವ್ರ ಮೇಲೆ ಏನು ಮಟ್ಟ ಅವ್ರಿಗೆ ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ನಮ್ಗೆ ತೊಗೊಂಡಿಲ್ಲ. ಅಷ್ಟೇ ಐತ್ರಿ. ನಮ್ದೇನಿಲ್ಲ, ರೈತರದೂ ದುಡ್ಡು ಐತ್ರಿ, ಮತ್ತು ಹಮಾಲ್ದೂ ದುಡ್ಡು ಅದಾವ, ಸಾಕಷ್ಟು ಕಾರ್ಮಿಕರದೂ ದುಡ್ಡು ಅದಾವ್ರಿ, ಮತ್ತು ದಲಾಲ್ದೂ ದುಡ್ಡು ಅದಾವ. ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಯಾರು ಬರಾಕ್ತಾರೆ. ನಮ್ದು ದೊಡ್ಡ ಅಮೌಂಟ್ ಐತಂದ್ರೆ ನಾವೀಗ ಅದಕ್ಕೆ ಬೆಳಗಾಂ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ವೆಜಿಟೇಬಲ್ ಗ್ರೋವರ್ಸ್ ಪರ್ಚೇಸರ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಸೆಲ್ಲರ್ಸ್ ಕೋಆಪರೇಟಿವ್ ಸೊಸೈಟಿ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಯಾರು? ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಅದ್ರಾಗ ನಾವು ಇರೋ ಟೈಮ್ ಉಮೇಶ್ ಪಾಟೀಲ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಇತ್ರಿ, ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷ ಇಟಿಗೆ ಅಂಕೇಶ್ ಇತ್ರಿ, ಉಳ್ಕಿದ ಮೋಹನ್ ಮನೋಳ್ಕರ್, ದಿವಾಕರ್ ಪಾಟೀಲ್, ಸಾಕಷ್ಟು ಡೈರೆಕ್ಟರ್ಗಳ ಬಾಜಿ ಮಾರ್ಕೆಟ್ದವ್ರೇ ಇದ್ರಿ. ಅದ್ರಾಗ ಒಂದು 2-3 ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಅಷ್ಟ ಹೊರಗಿಂದವ್ರು ಅದಾರೆ. ಹಾಂ, ಒಂದು 2-3 ಡೈರೆಕ್ಟರ್ಗಳು ಅಷ್ಟು ಹೊರಗಿನ ಇದ್ರು. ಉಳ್ಕಿದೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಕಾಯಿಪಲ್ಲೆ ಬಾಜಿ ಮಾರ್ಕೆಟ್ದಾಗಿಂದ ಡೈರೆಕ್ಟರ್. ಈಗ ಈ ಸೊಸೈಟಿಗೆ ಪೂರ ಬಂದಾಗೈತಿ. ಹಾಂ, ಈಗ ಪೂರ್ತಿ ಬಂದೈತ್ರಿ. ಅಲ್ಲಿ ನಮ್ದು PV ರೋಡ್ ಫೋರ್ಟ್ ರೋಡ್ಗೆ ಅದು ಇದಿತ್ರಿ. ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇವ್ರು ಯಾರಿಗೂ ದುಡ್ಡು ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ, ಬಟ್ ನೀವು ಅಷ್ಟೇ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ. ಇಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ರೈತರಿಗೆ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಕಡೆ ದುಡ್ಡು ಬಂದಿದ್ರಿ. ಉಳ್ಕಿದವ್ರಿಗೆ ನಾವೇನು ಅಲ್ಲಿ 2-3 ಸಲ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ನಾವು ಅಷ್ಟೇ ಏನು ಇದು ಮಾಡಿದ್ರಿ. ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಪೊಲೀಸ್ ಸ್ಟೇಷನ್ ಏನು ಕೇಸ್ ಆಗಿಲ್ಲ? ಪೊಲೀಸ್ ಸ್ಟೇಷನ್ದಾಗ ಕೇಸ್ ಏನು ಮಾಡಿಲ್ಲ. ನಾವು ವೈಲ್ ಪಾಟೀಲ್ ಅಂತ ವಕೀಲಿಂಬಲ್ಲಿ ಅವ್ರು ನೋಟಿಸ್ ಬಿಟ್ಟಿದ್ವಿ. ಆ ನೋಟಿಸ್ಗಳು ಏನು ತೊಗೊಂಡಿರಂಕ ಹಾಗೆ ಸಿಲ್ಲಕೈತ್ರಿ. ಕಡೆ ಈಗ ನಾವು ಅಷ್ಟೊಂದ್ಮೇಲೆ ಇದು ಮಾಡಿದ್ರಿ. ಮೋದಿಗೆ ಹಿಂಬಾಲಿ ನಾವು ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟ ಡಿ ಆರ್ ಆಫೀಸ್ಗೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಐತಿ. ಡಿ ಆರ್ ಆಫೀಸ್ದವ್ರು ಅವ್ರು ತನಿಖೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಖರೆ, ಅವ್ರ ಮೇಲೆ ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ಏನು ತೊಗೊಂಡಿದ್ವಿ. ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಆಫೀಸರ್ ಏನು ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ತೊಗೊಂಡಿಲ್ಲ. ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ವೆಜಿಟೇಬಲ್ ಗೋವರ್ಸ್ ಸೇಲರ್ಸ್ ಮತ್ತು ಪರ್ಚೇಸರ್ಸ್ ಕೋ ಆಫ್ ಸೊಸೈಟಿಯಿಂದಲೇ ಜೈ ಕಿಸಾನ್ ಖಾಸಗಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಎನ್ನುವ ಅನುಮಾನ ಠೇವಣಿ ಇಟ್ಟು ಮೋಸ ಹೋದ ರೈತರಿಗೆ ವ್ಯಕ್ತವಾಗ್ತಿದೆ. 64-69 ತನಿಖೆ ನಡೆದರೂ ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಅವರ ಮೇಲೆ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಂಡಿಲ್ಲ. ರೈತರು ಹಾಗೂ ದಲ್ಲಾರರು ಹಣವನ್ನ ಕೊಡಲು ಮೋಹನ್ ಮಂಡೋಳ್ಕರ್, ದಿವಾಕರ್ ಪಾಟೀಲ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಎಲ್ಲ ಖಾಸಗಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯವರು ಹಣ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ. ಈ ಕುರಿತು ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಲ್ಲ. ಡಿಆರ್ ಕಚೇರಿಯಲ್ಲಿ ದೂರು ನೀಡಿದೆವು, ಅವರು ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೂ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಂಡಿಲ್ಲ ಎಂದು ನೊಂದ ರೈತರು ತಿಳಿಸಿದರು. The Belgaum District Vegetable Growers Purchase and Sellers Cooperative Society लिमिटेड म्हणून आहे. त्याच्यामध्ये तुमचे पैसे किती अडकलेले आहेत? 7 लाख चिल्लर. पण हे तुम्ही कधी ठेवलं होतं? ते आमचे पिग्मी मार्फत होते. ते 2010 पासून ज्यावेळेस आम्ही बिझनेस स्टार्ट केला तेव्हापासून होते. त्याच्यानंतर ते एफडीच्या स्वरूपात आम्ही जसं जसं आम्हाला जमत गेले त्या पद्धतीने मारलेले. बरं, आणि तुम्ही पैसे तुम्हाला गरजेच्या टायमाला तुम्ही विचारला म्हटलं ते किती विचारलं? तेव्हा आम्ही 2017ला ज्यावेळेस आम्ही एपीएमसी दुकान घ्यायला गेलो तेव्हा पैशांची गरज लागली. तेव्हा विचारत होतो. तेव्हा 1-2 महिन्यामध्ये त्यांनी ते सोसायटी पूर्णपणे बंद केली. बरं, मग आता ते जे काही सोसायटी बंद केली त्याचा डायरेक्टर कोण कोण होते? डायरेक्टर आम्ही ठेवले तो उमेश पाटील होता अध्यक्ष, उपाध्यक्ष टीव्ही म्हणून होता,
दिवाकर पाटील होते, मोहन मनोरकर होते आणि एक बाहेरचे 4-5 जण होते. बरं. आणि मग त्याच्यामध्ये तर जे काही पैसे भरले त्याच्यामध्ये काहीतरी तुम्ही व्याज आले वगैरे काहीतरी तुम्हाला मिळालं आहे आत्ता बस 2017-18 नंतर आम्हाला काय त्याच्यात 1 रुपये भेटले नाही. तुझं पैसेही परत अजून मिळालेलं नाही आहे? नाही मिळालं. मग आता हे आता ह्याच्यामध्ये आणि तुम्ही काय ह्याच्याबद्दल कंप्लेंट जिल्हाधिकारी कार्यालयामध्ये दिला? जिल्हाधिकारी कार्यालयाला आम्ही एकदा 2 वेळा आम्ही निवेदन दिलेलं होतं DC-कडे. मागं नितीश कुमार सर होते त्यावेळेला, तेव्हा काय त्याच्यावरती ॲक्शन घेतले नाही घेतले ते पण बघितलं नाही. त्याच्यानंतर DR-कडे कंप्लीट होती. DR-कडे जे कंप्लीट आहे ते कंप्लीट 64 इन्क्वायरी कंप्लीट झाले, 69 इन्क्वायरी कंप्लीट झाली. ऑलरेडी DR-ने AR-ला काय तर ऑर्डर केलं, ते ऑर्डर केलं खरं ते त्याच्यावरती ॲक्शन काय अजूनपर्यंत झालेली नाही. इन्क्वायरी झालं तर पण त्याच्यावरती ॲक्शन नाही म्हटलं, त्यांच्यावरती दबाव टाकण्यात आले असं काही तुम्हाला वाटतंय का? नाही, आता ते चौकशी केल्यानंतर काहीतरी त्याच्यात निष्पन्न होईल. बरं, ठीक आहे. तुम्ही आता ही सोसायटी मध्ये किती पैसे अंदाज, किती लोकांनी नुकसान झाले असं अंदाज वाटतो? नाही, भरपूर लोकांचे आहेत. आता ते DR-कडे जे रिपोर्ट आहे त्या हिशोबाने बघितलं तर भरपूर लोकांचे पैसे आहेत. DR-कडे त्याचा पूर्ण डिटेल्स मिळेल. 64-69 इन्क्वायरी तिथं एक ऑफिसर होतं शंकर करीबसनावर म्हणून, त्यांच्याकडे त्यांनी पहिला सोपवली. त्याच्यानंतर आत्ता ते दुसऱ्या डिपार्टमेंटमध्ये असल्यामुळे ते दुसरं कोणीतरी बघायला ते यामध्ये. परंतु मोहन मनोरकर म्हणून तुम्ही आता डायरेक्टरचं नाव सांगितलं, त्यांनी किती लोकांचं किंवा किती लोकांचं अजून असं पैसे हे घेतलेले आहेत त्यांनी किंवा इतर जे डायरेक्टर लोक अंदाज मग कोट्यावधी व्यवहार झाले का त्याच्यामध्ये? नाही, असं का नाही की त्यांचं एकट्याचं पर्सनल, खरं ते सोसायटीमध्ये तर भरपूर लोकांचे पैसे आहेत. तुम्ही विश्वास ठेवून त्यांच्यावरती तुम्ही विश्वास ठेवून आम्ही सोसायटी त्याच्यामध्ये आम्ही पैसे ठेवू. तुमचं नाव काय? खालसू गुंडू कोंडोस्कोप मुक्काम बसरीकट्टे. आणि तुमचं गाव? बसरीकट्टे. बसरीकट्टे. आता तुमचं काय फॉर्म काय? आम्ही पैसे ठेवलो होतो कुठं? फुले मार्केटमध्ये. फुले मार्केट काय बँक काय सोसायटी? ते सोसायटी आहे. सोसायटी आहे. मग ते पैसे आमचे अद्याप दिले नाहीत. 2016 साली आम्ही ठेवलोय पैसे. किती अमाऊंट? 2.5 लाख. 2.5 लाख. आणि ते तुम्ही काय तिथं पैसा ठेवले त्याचं काय साक्षी काय? आमचं बॉन्डच आहे. तुमचं आणि फुले सोसायटीचे काय संबंध? आम्ही भाजी बेळगावला आणत होतो, त्यावेळेस परिचय झाला. सोसायटीत थोडे सुरक्षिततेसाठी पैसे आम्ही ठेवलो. तुम्ही काही शेतकरी काय? तुम्ही शेतकरी आम्ही. ओके. आणि का ठेवले? आणि ते पैसा द्यायला तयार नाही काय? नाही द्यायला. किंवा तुम्ही काही कंप्लेंट दिले? कंप्लेंट दिलो पण कुठे गेली कुठे नाही असं झालंय. आम्हाला माघारी हे झालंय. तुम्ही त्यांना अप्रोच केले पैशाला? उमेश पाटील वगैरे सगळ्या मनोळकर हे सगळ्यांनी. कोण मनोळकर? मोहन पुन्नाप्पा मनोळकर. ठीक आहे. नेक्स्ट होतो. नाव काय? अशोक राहणार संधी. तुमचं समस्या काय झालेलं आहे? ते भाजीपाला आम्ही शेतकरी आणि भाजीपाला त्यापासून भाजीमध्ये विकतो. मग ते विकलेले पैसे वगैरे आहे आणि त्यांची सोसायटी सोसायटी आहे त्या सोसायटीमध्ये ठेवलेले. त्याचे हे कोणाला कनेक्टेड आहे? ते भाजी मार्केटचे भाजी मार्केट एकदम भाजी मार्केट त्यांचे डायरेक्ट तेच आहे. मनोळकर आहे, उमेश पाटील आहे, आता त्यांचे 8-9 माणसं आहेत. जे फक्त तुम्हाला दोघांना तेवढंच फसलेच आणि आणखी काही लोकांना फसलेलं आहे. आता आम्ही ऐकलेलं तर ते बरंच हे आहे शेवटच्या सोसायटी. किती अमाऊंट आहे? आमचं 6 जण जे आहे आमच्या फॅमिलीमध्ये ते प्रत्येकाचे 1 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख असं 12-13 लाखाचे घेऊन आहे. 6 जणांची 12 लाख रुपये त्याच्याबद्दल तुमच्याकडे बॉन्ड आहे. ओके. मग आता किती वर्ष झालं आता तुम्ही घेऊन तिथे? ते पहिला म्हणजे आम्ही 12
2012-13ला थोडे ठेवले होते ते FD पण देतो की तुम्हाला डबल का घ्या म्हणून सांगतो ना ते डबल करावं लागले आम्हाला. ते डबल होऊन आता ते 12-13 लाख रुपये आता आमचं हे पेपरमध्ये झालं आहे आणि ते आता द्यायचं थांबून ते जे संपून 4 वर्ष झाली 3 वर्ष झाली 2 वर्ष झालं संपून झाले. 2-3 वर्षात मी रजत संपर्काला भेटलो पण त्यांनी काय सोसायटी पण बंद आहे. त्याबद्दल तुम्ही डेप्युटी रजिस्टर ऑफिसमध्ये कंप्लेंट केला? तिथं पण कंप्लेंट केलो तिथं पण ते त्यांनी काय उत्तर दिले? त्यांनी इन्क्वायरी चालू आहे म्हणून त्यांनी इन्क्वायरी करायला आम्हाला असं सांगून पाठवलं. म्हणजे काय यायचं म्हणजे तुझ्याकडून यायचं याचा ते पण समजायचं आम्ही शेतामध्ये करणार त्याच्यातलं आम्हाला काय समजत पण नाही. विश्वास तुम्हाला मी करणार आमचे सावकारच आहे आणि भाजी लावतो तुझ्या दुकानामध्ये म्हणजे आणि सावकारांनी आम्ही विश्वास म्हणून त्यांच्याकडे लावतो. त्यांची सोसायटी आहे त्यांनी चालवतात माझ्याकडे. बरं का तुम्ही आता तुम्हाला फसवेगिरी केली आहे त्याबद्दल काही पोलीस कंप्लेंट केलेलं आहे? पोलीस कंप्लेंट काही केलं नाही. असं ह्याच्यामध्ये DR ऑफिसमध्ये वगैरे आम्ही हे केलेलो माझं ते मोदीचे संघटनेचे त्यांच्या वतीनं याकडे आम्ही अर्जी करून तक्रार केलेली होतं. आणि जिल्हा